सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। ओंटारियो के प्रीमियर वालों नवे स्कूलों के निर्माण ते सुधार के लिए $500 मिलियन का ऐलान। MPP दीपक आनंद वालों सिक्ख्या मंत्री लीची और डगफोर्ड का किया गया धन्यवाद। विरोधी धड़ दी लीडर एंड्रिया हारवैथ ने फोर्ड सरकार की एजुकेशन नीति ते चुकी उंगल। उन्होंने कहा सरकार को स्कूल दोबारा खोलने के लिए कोई नहीं प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना प्रकोप देखते हुए मास्क पाना किया शुरू। ट्रंप ने कहा इस साल के अखीर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार होने की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा की गवर्नर जनरल विरुद्ध लगातार शिकायतां मिल रही ने, जिस विच रीडो हाल विच मौजूदा कर्मचारियों नाल दुर्व्यवहार का मामला भी अहम है। NDP आगू जगमीत सिंह ने इस मामले विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं कदम चुकण लई कहा है। I want to say, first off, that it's tough to come forward. It takes a lot of courage to do that, and so thank you for coming forward and sharing your stories. I also want workers to know that they shouldn't be afraid to come forward. I think we need better whistleblower protection or protection for workers who do make complaints, and I want people to take you seriously. Like, you've made some serious complaints, there should be a serious follow-up. You deserve that, and that's what we're asking for today. That's why I'm saying that the Prime Minister has a role to play, that you shouldn't feel like you're alone in this, and I'm going to help ensure that there is some follow-up. You know, lots of folks have asked the question today, and I haven't directly said that, but I think the first step really truly is to follow up with these complaints, to have some serious follow-up. And I don't want to be prescriptive. I don't know exactly what that looks like, but there's got to be some follow-up. There can be many ways. Creating a form for people to make a formal complaint, making sure that it's safe for them to do so, having some sort of investigation to follow up. There's got to be something. Given the seriousness and the number of complaints, it requires some follow-up, and the Prime Minister has to follow up. After that follow-up, whatever that is, and after the results of that, then we can consider that question about the role of or the ongoing presence of the Governor General, and whether or not that's something that comes into question after the result. But I think the first step now is to take these complaints seriously and to have a follow-up, and then make an assessment on that question of the Governor General, you know, and whether she continues or not. I think that question will be the next step. The first step is to make sure we have a serious follow-up. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Hi, this is Deepak Anand, your MPP from Mississauga Malton. Thank you, Premier Ford, and thank you, Minister Lache. Today's wonderful announcement of $500 million so that we can build 30 new schools and make permanent additions to 15 existing schools and 900 childcare spaces right across the province. In Mississauga, this means a new school with 650 new students with 73 childcare spaces and an early on center. And this also includes the continued work on the two schools in the great riding of Mississauga Mountain right here, and the other one at St. Valentine. What do you have to say? Well, I'm really excited to be here with you, Deepak, because you have been an amazing advocate for your community. You really have ensured that the people of this community get their fair share of investment. That's why I'm proud and looking forward to coming with you to open those two new schools right here in Mississauga Malton. But today we're just ensuring that the funding is in place, that we're building new schools, renovating schools, as well as building childcare for all families across Peel, right across Ontario. So it's a good news, and we're grateful, Deepak, for your incredible advocacy for the people here in Mississauga. This new and updated school will include air conditioning and broadband internet to create the foundation for a modern learning right here in Mississauga. I can't wait to see a smile on the face of the children once they come back. But over here in Mississauga, I want to say thank you, Minister, for your leadership, and thank you for joining us here. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵੈਥ ਨੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ। ਹਾਰਵੈਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਂਟਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 108 ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। It's so important, I think, that we always start every event by acknowledging the space that we're in. And, for Indigenous communities who are land defenders and keepers of the land, I think this conversation is really important, and it's great that we can acknowledge the place that we're all starting from. So let's get into it. So today's conversation is all about green spaces in Brampton. Having been born and raised here, growing up here, some of my fondest memories are, playing in our parks, whether it's Chinguacousy Park or El Dorado Park, or riding down, the Etobicoke Creek Trail on my bike. These are my memories of Brampton, and it's something that I know I personally cherish quite a lot. And I think it's a part of who we are as a community. The original Flower City, as we used to be called. I think it's a part of our fabric here in the city. But for a lot of people, our community has changed, and some of those green spaces are maybe not so prevalent as they used to be. But maybe let's talk a little bit about why these green spaces are so important in our community in the first place. Maybe I'll throw it over to you, Councillor Santos. With this new term of council, I totally agree with you. I taught my son how to ride his bike on the Etobicoke Creek Trail. We ride and I run that trail every single day, all the way up to Caledon and back. And as a city councillor, I know based on some of the quality of life surveys that we've done municipally that our residents, one of the most beautiful things they appreciate about Brampton are our green spaces. And while we are a suburban city, that doesn't mean we don't have green spaces. Not many people actually know us outside of Brampton for our green spaces. And I think that part of particularly this council, and personally for me, one of the most important things for us as a suburban community now trying to transform into something that's more urban is protecting our green spaces. ਉੱਤਰੀ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲ ਰੌਕ ਡਰਾਈਵ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲੈਂਡ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਮੈਕਨਿਕੋਲ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। We've engaged our partners in York Region with Emergency Social Services as well as Red Cross, and we're currently trying to track down all the residents of those units, finding out what their needs are going to be. They won't be able to go back into the building itself for quite a number of days, so we're trying to get their food, lodging, any personal items that they may need. We'll try to get that for them as well. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। First, I'm pleased to announce today that Ontario Place will receive $2 million to support on-site activities, including several innovative festivals and events that give people the opportunity to safely re-engage in arts and cultural experiences. First, beginning tonight, is the Lavazza Drive-In Film Festival that will feature the latest international films from different countries, including France, Spain, China, Russia, the United States, the United Kingdom, Brazil, India, and of course, Canada. I like to say that we're the world in one province, and over the next week and a half, this film festival will represent Ontario and Canada to the rest of the world. And finally, the Toronto International Film Festival will run from September 10th to 19th with 50 new feature films, 5 programs of short films, as well as interactive talks, film cast reunions, and Q&As with cast and filmmakers tailored to fit this moment in time.
With cinemas and performing arts houses closed right now, the pandemic has inspired us to think creatively with digital technology to reach our audiences, but it's also opened a door back to years past. And drive-in movie theaters, some of you who are old enough will remember, were a staple of entertainment from the 1950s through to really the early 80s all across North America. They had some of the principles we need right now built in. It's really important as we moved into phase 2 and we allowed the drive-in and drive-through experience to go across the province. That was really important for me because I think that this is, when I talk about the triple threat, the healthcare crisis, obviously we know first and foremost is something that we're dealing with. The economic crisis we're starting to feel. It's getting people to reconnect in their own cities and communities again across Ontario. That's going to be difficult. And I think this is a great way to do that while keeping people safe, but there will be rules and there will be capacity issues and we will enforce those here at Ontario Place. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। We were averaging about 300 cases a day. With a 7-day rolling average, and then more recently that's increased to 350, and now we're in a neighborhood of about 460 cases per day for the last 4 days or so. So that is of concern. We've done some analysis. I think the province and territories have obviously done their own analysis, and what we're noticing, and it's something that I do want to highlight, is that it seems that the vast majority or the increase in proportion of cases is among what we call young adults. Whereas, for example, back in May, it was a smaller percentage, maybe a third of cases across the board in Canada. More recently, it's been about 55%, and that is concerning. It's all a matter of what I would call risk tolerance and risk management, both at a population level, but also at a very individual level. So, for example, if you're talking at a population level, from a public health perspective, we can give guidance, we can give you the latest scientific evidence in terms of what the transmission risk, et cetera, and so on. Governments certainly have a role to play in terms of putting certain measures in place using maybe regulatory or legislative tools. For example, some governments have put in place sort of the mandatory use of face masks indoors in public spaces. So that's at a population level. But then at an individual level, you have to do your own individual sort of risk assessment and look at the risks and benefits of whether you want to go into a bar. You have the evidence. Some people, their risk tolerance might be said, no, it's not worth it. Maybe you're an older person. Maybe you've got some underlying medical conditions and you don't feel comfortable going into a bar. Some other individual, based on sort of their own analysis of the risk and benefits, they may say, hey, I'm going to wear my face covering, I'm going to have my hand sanitizer, I'm only going to go with my close group of friends, we're going to take a table away from everyone else with good physical distancing inside the bar. And that might be reasonable for them to take. So it's really, I think, a combination of all those factors, and it's not something for me to personally say, well, yes, you have to do this, close the bars and restaurants. It's much more complex than that. ਕੋਵਿਡ-19 ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੀਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਗੋਰਵੇ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੀ ਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ
ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। 75 ਵੈਲਡ੍ਰਿਕ ਰੋਡ ਈਸਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 16 ਘਰ ਆ ਗਏ। 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬਰਬਿਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। NRI ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮੁੱਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ITI ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹੇਹੁਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲੇ ਅਥਰੂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੇ ਆਏ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਬਰਟ ਓਬਰਾਇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਓਬਰਾਇਨ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓਬਰਾਇਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਨੇ UK, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਅਤੇ ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਚਿੰਤਕ, ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ ਅਲਵਿਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਆਲੋਚਕ ਸੀਗੇ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀਵਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਤਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਦਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੀਹਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਬਰੁਕ ਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਂਡ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਗਦੀ ਲਾਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਮਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਲਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।